मियां आसिम साहब मौजूद हैं जो कि 2 साल से चैंपियन रह चुके हैं लाहौर में कबूतरबाजी के। आज इन्हीं से जानते हैं कि कबूतरबाजी का शौक इनको कहाँ से पैदा हुआ। सब तो ज़्यादा महंगा कबूतर किन्ने वाला? मेरे को है तकरीबन 2-3 लाख रुपए वाले कबूतर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ मियां आसिम साहब मौजूद हैं जो कि 2 साल से चैंपियन रह चुके हैं लाहौर में कबूतरबाजी के। आज इन्हीं से जानते हैं कि कबूतरबाजी का शौक इनको कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ से आया। ओ तू देख लो यार। नाजरीन है मेरे हाथों उड़ गया कि भाई जाना आइएगा वापस। आ जाएगा। तो नाजरीन आइए अब इन्हीं से जानते हैं कि कबूतरबाजी का माजरा क्या है और कहाँ से इनको शौक शुरू हुआ। आसिम भाई, ये शौक कब से है आपको? यार ये शौक़ मुझे तो बहुत पुराना है, तकरीबन 8-9-10 साल की एज से ही देखते आ रहे थे, अच्छे लगते थे। लेकिन अभी ये कोई 3-1 साल हुए हैं कि यार ज़रा जोश में आ गया शौक़, तो रख लिए। कबूतरबाजी के चैंपियन कैसे बन गए? इनको क्या खुराक देते हैं? क्या चीज़ें ऐसी वैसी हैं जो अचानक ही ऐ हुण बहाया तुसी कबूतर सानू कि सुबह 6 बजे का उड़ा हुआ और अब बैठ रहा है। बैठा आपके साथ। इसकी क्या कैसे इसको तैयार किया? इनका बस ख्याल करना पड़ता है, इनके खाने पीने का, इनकी डाइट्स, इनके प्रोटीन विटामिन वगैरह इनको देने पड़ते हैं जो सम टाइम कबूतर के लिए उड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सम टाइम इनका स्टमक अच्छा होता है या सम टाइम इनकी तबीयत अच्छी होती है, तो ये रूटीन में आके अच्छे उड़ते हैं। ये रूटीन में आके अच्छे हो जाते हैं। और अच्छी डाइट इनमें इनका ये है, बादाम वगैरह खाते हैं, ज़ाफ़रान वगैरह का भी यूज़ होता है इनमें, और काफ़ी जो है वो मतलब मेवाजात वगैरह इस्तेमाल होते हैं। कितने से लेके कितनी मालियत तक आपके पास कबूतर इस टाइम मौजूद है? काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब पसंद आने की बात है, इंसान जोश में कुछ भी नहीं देखता। कौन सा कबूतर है जो बहुत ज़्यादा टाइम करता है? कोई नस्ल होगी इनकी कम अज़ कम? हाँ जी हैं, नस्लें तो काफ़ी हैं। मोस्टली जो कबूतर हैं वो जौनसरे कबूतर ही हर जगह अच्छे उड़े हैं, और उनमें अगर टैडी वगैरह हो जाए वो भी अच्छे उड़ते हैं। टैडी मतलब वो छोटे होंगे ने? नहीं, मतलब नस्ल है, ब्रीड एक मतलब उस्ताद ने जिन्हों का नाम सी मिस्त्री रशीद, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सरनेम सी ਸ਼ੀਦਾ ਟੈਡੀ। ਸ਼ੀਦਾ ਟੈਡੀ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਕੁਰਬਾਨ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 5-6-7 ਏਰੀਆ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, 4-5 ਏਰੀਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੋ जीता वही सुल्तान, ਉਹ ਵੀ 4-5 ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਨ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਵਗੈਰਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਖਸੂਸ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10000 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 25000 ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ। ਫੈਂਟਿਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ? ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ नहीं जाइदा। अच्छे भले कारोबारी हैं, ये किन कामों में पड़ गए? ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। यार देखें, बेसिकली ना मेरी आइज़ प्रॉब्लम है, मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट नहीं अच्छी लगती। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मगरब ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਵੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਗਰਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ। ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਭਾਵ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਸ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ 4-5 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪ पर्सनैलिटी वाइज अल्हम्दुलिल्लाह देखो अच्छी शर्ट पाई अच्छी पैंट पाई 30,000 रुपए की खाली ग्लासेस लगाई मैं ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈ ਮਤਲਬ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 2-3 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ। ਜੁਗਤਾ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜੁਗਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਟੈਡੀ ਵੀ ਨੇ, ਗੋਲਡਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ एक रात का किंग तो पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइट राइडर है हमारा, वो गंदे मुंह वाला कबूतर है। अच्छा। उसका नाम मैंने रखा हुआ गंदे मुंह वाला। वो पूरा धर्म गंदे मुंह वाला मतलब वो सवेरे उठ के मुंह नहीं धोंदा? नहीं, वो बस उन्हें की हिस्ट्री है छोटी जी। उस तो बाद जीरा प्लस एक कबूतर है ने। जीरा प्लस मतलब बिस्कुट खांदा? नहीं, कबूतर का मतलब ना है जीरा प्लस। वाकई मजाक नहीं? हाँ, इन्ना हासूस ना, तेरे को कापी कूपी कोई नहीं की? क्यों किया? सारा होमवर्क तो शर्ट ते कीता है। बेसिकली डिजाइन है। डिजाइन है? मैं क्या रे होमवर्क करके आया तू। मैं सानू दूसरे कबूतर भी विखाओ ना। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। मतलब केड़ी? ਦੂਸਰੇ ਕੇਜਿਸ 'ਚ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। अच्छा ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਬਲਾਵਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਡਾਓ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਿਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਡਾਈਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ। ਵਾਓ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤਿਰਗੜਦਾ ਗੜਦਿੰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 100%। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 100% ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਛਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। उस्ताद जी पक्की बात? पक्की भी गल है। अच्छा उस्ताद जी, ये जो बाजियाँ उड़ती हैं या ये जो ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਨਸਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਦੂਸਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ 7, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਛੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਡਫ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਛੱਤ ਨੇ 7 ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵਿਨਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਉੱਡਿਆ, ਫਲਾਈਂਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 10 ਘੰਟੇ ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ।